Hi and welcome all. In today's webinar, we'll be discussing about the OET writing module. Before we delve into what today's session is for, let me introduce myself. I am Merin Reggie, working with the Elite Minds Training and Development, where we prep you to get that dream job or help you move to that country that you have been planning and wishing since long. I work with the OET department specializing in the writing module, which is why we'll be talking about writing today. So let me take you to our presentation where we'll be discussing what the writing module is about. I hope you can see the screen by this time. So as you can see on the screen, OET writing strategies. Why strategies specifically? Because this is not just another video that I want to do on OET writing randomly, but I want to specify what tactics you can use for OET writing module. Okay, just not giving you a brief of OET or OET writing, പക്ഷെ actually what strategy you can use in your exam while dealing with the writing module. So here I'll be giving two things over there. First is what is OET writing module. Okay, so many newcomers will be there. Maybe students who are still in their third year of nursing or fourth year of nursing, they might be anticipating to write the exam in the coming years. So what is OET? Many have heard OET, but what exactly is OET? Exam, but what in detail is that? Why is there an OET in an exam? Okay, so I'll be just giving a sneak peek on what OET is. Then we'll be discussing what OET writing module is specifically, and the highlight of today, the 3S strategy to understand writing in OET. Let's get started. So what is OET? I'll just sum up with one sentence over here. The test evaluates the language ability to communicate while working in a clinical setting. Okay, so you clinical setting, hospital environment work നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് എബിലിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് എബിലിറ്റി ആണോ എന്നുള്ളത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് OET എക്സാമിനേഷൻ. സോ യു ഓൾ നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് കൺട്രീസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എക്സാം ആണ് അല്ലെ. സോ വെൻ യു ഗോയിങ് ഓവർ ദെയർ, ദിയർ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ്. So how are you going to speak the people over there with the people over there fluently എന്നാവണമെന്നില്ല, feasibly അല്ലെ, ഒരു effective communication നമ്മുടെ വേണം അല്ലെ. So or a clinical setting, you can already imagine what kind of people will you be involved with. What are the stakeholders over there? Doctors, nurses and down, specialists and down. Most importantly, there will be patients and the family of patients and bystanders. So dealing with them is a crucial thing because you have to be sensitive to some, you have to be empathetic to some. So how are you going to communicate with all these people at the same level or with the English language? So how capable you are to communicate with them through English എന്നുള്ളത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് OET examination. So what do they check? The goal is to check one's knowledge about grammar, because grammar is like a basic thing for every language. We know that English grammar is very, very important. So they check what is your level of grammar, what understanding do you have of grammar. Vocabulary, knowledge of words, lexical resources, how many words, quantity, but how professional or how advanced words you know or you come up with while practicing or learning or writing OET. Okay, while speaking as well, what is your vocabulary, range of vocabulary? That is one thing. Judicious usage of terms. Okay, so knowing is one thing and doing is one thing അല്ലെ. അറിയാൻ മാത്രം പോരാ, വാക്കുകൾ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, but then എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കും, എവിടെ അത് ഉപയോഗിക്കും, where will you use that? That is what judicious usage. ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസിൽ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, that is also tested over here. Verbal communication, this is where our speaking module exclusively comes in. How good are you at verbally communicating with the patients in English language? That is also assessed. And then all the further associated aspects associated aspects എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, that can include punctuation, your sentence formation, organizational layout and order of ideas. There are many things related to a language, a in and out. So all these things are connected to this. Everything will be assessed in your OET.
Now, the speciality is that this test is profession based. As every one of you know that this test is only for medical professionals. That you should be a nurse, doctor, pharmacist, physiotherapist, dentist, anyone relating to the medical industry can write this exam. Got it? Yeah. Writing, that is letters for correspondence. Okay, so പലരും വിട്ടുപോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്, and I want to bring this particular phrase to this webinar so that everyone understands what is the meaning behind it. Okay, so writing, OET writing എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ, OET letter writing എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ, in my experience പല സ്റ്റുഡൻസും especially already OET ഒരു തവണ എഴുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ they might find it very tiring. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 months ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്കും അറിയാം, ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയവർക്ക് അറിയാം, it is so tiring. And when they give opinion to others, it is like you ഭയങ്കര tough ആണ്. Reading and listening, yes, tough ആണ് generally. Many students find that module tough, but writing also they find it very tiring, I would say. It's like very Herculean task for them. അല്ലെ, ഭയങ്കര കുറെ പ്രാക്ടീസ് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ. Okay, so why are you complicating എന്ന് പറയുമ്പോൾ, why do you think that this is a big mountain in front of you എന്ന് പറയുമ്പോൾ, I just want to give a small solution that will bring down this big mountain in front of you. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ OET writing എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കാര്യത്തിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു മല നമുക്കിന്ന് പൊളിക്കാം. സോ ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ കറസ്പോണ്ടൻസ്. ഓക്കെ, OET റൈറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുന്നത്? ലെറ്റർ ആണ് അല്ലെ. സോ വാട്ട് ഇസ് ലെറ്റർ ബേസിക്കലി? ഞാനിത് സ്റ്റുഡൻസിനോട് എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് എല്ലാം പറയുന്നതാണ്. ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താണ് സംഭവം? നമ്മൾ സ്കൂൾസിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ടൂൾ ഫോർ കറസ്പോണ്ടൻസ് അല്ലെ. ബിഫോർ ദിസ് വാട്സ്ആപ്പ് ആൻഡ് ജിമെയിൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, പീപ്പിൾ യൂസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ത്രൂ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെ. ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് പശിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ OET ലെറ്റർ എഴുതുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ OET റൈറ്റിംഗ് എഴുതുന്നതും ലെറ്റർ ആണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, so it's no big deal. We are just writing a letter. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൂടാ അല്ലെ? നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം തൊട്ട് നമ്മൾ ഇനി എഴുതുമ്പോൾ think like that. Okay, അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലെറ്റർ എഴുതുവാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ this is not a big thing or this is not like an essay or a very crucial thing to write. I'm just writing a letter. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ആൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെ. വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലെറ്റർ? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയോ മെസ്സേജോ അങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കടത്താൻ വേണ്ടി, മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു സേ സംതിങ് ടു ദ റീഡർ. OET കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അതൊരു പേഷ്യന്റിനെ പറ്റിയാണെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. വിൽ കം ടു ദാറ്റ് അല്ലെ. സോ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. If you just change your way of thinking or way of style of writing or thinking like that itself, it brings down a huge amount of complications. Because നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതാണ്, സിമ്പിൾ. Yes, it is in the context of OET exam, but exam എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് everything comes to us and it is a terrific nightmare for us. Okay, അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം. Just imagine that you're writing a letter to someone. That's it. Okay, അപ്പം ലെറ്റർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? From school itself we have been learning അല്ലെ. There is this address and then the reader's address is there and salutation ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഫോർമൽ ലെറ്റർ ഉണ്ട്, ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ. This is not a new thing for us അല്ലെ. So letters we have been acquainted with them since very long, since our schooling itself അല്ലെ. So just see the OET letter also as the same, because there is no difference in there. Then only difference is you are a medical professional. As a nurse or as a doctor, you're writing a letter to another medical professional. That is the only difference over there, which makes the letter a formal letter. Informal letter alla, professional purpose it makes the letter as a formal letter. So it is a return tool of communication where the writer is always a nurse. I'm saying that the writer is always a nurse because I'm speaking for the nurses as in general. But if you're a doctor, you will be approaching the test as a doctor, then it is the writer is a doctor. Depends on who are you and how are you approaching the test. So nurse ആയിരിക്കും എപ്പോഴും writer, speaking from the nurse's side, who is writing a letter to a particular reader. ലെറ്റർ എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ, അത് വായിക്കാൻ ഒരാൾ കൂടി വേണം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ റീഡർ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വായിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി വൺ. വാട്ട് ആർ വി റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട്? നമ്മൾ എന്താ ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൂട്ടി എഴുതുന്നത്? ടു ഇൻഫോം റിഗാർഡിംഗ് എ പേഷ്യന്റ് അല്ലെ. സിമ്പിൾ. അപ്പൊ 3 പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. റൈറ്റർ, ദാറ്റ് ഇസ് us. റീഡർ, നമ്മുടെ ലെറ്റർ വായിക്കും, ഒരാൾ എന്തായാലും വായിക്കും. ആൻഡ് നമ്മൾ ആരെ പറ്റിയായിരിക്കും എഴുതുന്നത്? പേഷ്യന്റിനെ പറ്റിയായിരിക്കും എഴുതുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദീസ് തിങ്സ്. ദിസ് ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾ. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു someone talking about a patient. Simple. Okay, angane sindichu next time try that hack. Okay,
So coming to the letters question, നമുക്കൊരു question booklet കിട്ടും. So it is like a booklet where you will have the candidate details to fill in and all. We'll just take a look at this. Okay, ഒരു sample നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. So let's take a look at that. I'm just about to show you the question paper of how OET gives you the writing case note. Okay, so case note എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ writing question പറയുന്നത്. Okay, I hope it is visible on the screen now. So you can see there's instructions given over there, reading time, writing time, 5 minutes നിങ്ങൾക്ക് question read ചെയ്യാൻ, and then there's a date given over there, patient's name, അല്ലേ? There are many things given over there. Medical history, everything has a title or a highlight portion where they say എന്താണ് ഇത്, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആണിത്, ഇത് മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് പറഞ്ഞൊരു ഹെഡ്ലൈൻ തരുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ writing task. This is your task. ഇവിടാണ് അവർ നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് തരുന്നത്. What is happening? What you are supposed to do? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ? Write a letter of discharge to Miss Gold. Reader ആണ് ഇവിടെ Miss Gold എന്നുള്ളത്. In your letter, briefly outline Mr. Gale's history. കണ്ടോ, പേഷ്യന്റിനെ പറ്റി അല്ലേ? There is a patient. We are writing this letter to outline the patient's history. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മിസ് ഗോൾഡ് എന്ന ഹെഡ് നേഴ്സിന് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ആണിത്. കണ്ടോ, that is how your question looks. Okay, so it also has a front page where they will give you the what do you say, details to fill in, like your candidate number and your name on that. Okay, അങ്ങനെയാണ്. So why I don't want to bring this attention to the case note is like പല ആൾക്കാരും കൺഫ്യൂസ് ആവുന്നത് ഈ കേസ് നോട്ട് കാരണമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായി കാണും കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ. Many things are given, but does that mean that you have to write everything given on the question paper? No. Okay, a case note consists of varied patient data ranging from their social background to medical history as well as their family's medical details. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ പല ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ, സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്, ഡ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റ്സ്, ഓക്യുപ്പേഷൻ, മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ്, ഏജ്, many things comprises together of a social background to create a social background അല്ലേ. ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, പേഷ്യന്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, മേ ബി സെറിബ്രോവാസ്കുലർ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ സംഭവിച്ച പേഷ്യന്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആവാം. ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആസ്മ ഉള്ളതാവാം, ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളതാവാം. സോ ഓൾ ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഗിവൻ. But at the end of the task or at the end of the question paper it is given, you have to write a letter to so and so person. Appa so and so person ആരാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടേ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാവൂ എന്ത്, what should we write എന്നല്ലേ. Not everything is relevant to the reader. Suppose if you are told to write a letter to pulmonologist എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിലായി അല്ലെ, ലങ്സ് ആണ് അല്ലെ, ലങ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. സോ there is no need to write anything about the occupation or random things അല്ലെ, അതൊക്കെ unnecessary ആണ്. വഴി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ everything should be there in the case note but should not be there in a letter. We will only take what is necessary. അപ്പൊ അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ വെബിനാറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Significant points are patient's recent reason for consultation. അപ്പൊ significant points, അതായത് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ്, ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഹൗ വിൽ യു ഐഡന്റിഫൈ ദം? ഒരു വലിയ കേസ് നോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും? കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹൗ വിൽ വി ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ഇസ് നെസസറി? പേഷ്യന്റ് റീസെന്റ് റീസൺ ഫോർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഓർ അഡ്മിഷൻ. ഒന്നെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയതായിരിക്കാം അല്ലെ. പക്ഷെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, കൺസൾട്ടേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അഡ്മിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, വാട്ട് ഇസ് ദ പേഷ്യൻസ് റീസെന്റ് റീസൺ, അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ്, എന്ത് മെഡിക്കൽ കാരണത്താലാണെങ്കിൽ എന്ത് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ കാരണമാണ് പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെ, because that is happening right now and that is the reason we are writing this letter. So എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാരണം? Maybe he came after a fall or something, maybe otherwise he met with an accident, road accident, അതായിരിക്കാം അല്ലെ. So what is the recent or latest condition that we have to mention? The management എന്ന് പറയുമ്പോൾ nursing intervention from our side. When the patient is admitted to a hospital, what did we do to treat him? നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ പേഷ്യന്റിനെ മാനേജ് ചെയ്തു? സപ്പോസ് ഒരു റോഡ് ആക്സിഡന്റ് കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ സിവിയർ ബ്ലഡ് ലോസ്, then there will be operations, surgical interventions to stabilize the injury. അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലെ. സോ നമ്മൾ എന്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ആസ് എ നഴ്സിംഗ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ, വാട്ട് ഡിഡ് വി പ്രൊവൈഡ് ടു ദ പേഷ്യന്റ്? അതാണ് മാനേജ്മെന്റ്. ആൻഡ് ദ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ. സോ ദ റീസൺ
വന്നതിന്റെ റീസൺ, നമ്മൾ ചെയ്ത ഓരോരോ മാനേജ്മെന്റ്, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഇസ് ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ എന്നാവും അല്ലെ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്നു, നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി ഇംപ്രൂവിങ് അല്ലെ. വലിയ ഒരു മേജർ ആക്സിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ഡാമേജസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഒരു മൈനർ കേസ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പൊ റിക്കവർ ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കണം പേഷ്യന്റിന്റെ. അപ്പൊ അത് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ, സെലക്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട്. So selection, first step is selection. In the first strategy, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 3S സ്ട്രാറ്റജിയിലെ ആദ്യത്തെ എസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ആണ്. ഓക്കെ, സെലക്ടിങ് ദ പ്രോപ്പർ കണ്ടന്റ്. സെഗ്രിഗേറ്റിംഗ്, ഓക്കെ, സെലക്ഷൻ മാത്രം പോരാ, ഇത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു കാറ്റഗറൈസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സം പെർട്ടിക്കുലർ തീം ഓർ chronology. We'll come to that. And structure, how are you going to structure this, how are you going to design your letter? Content, okay, content എന്ന് പറയുമ്പോൾ selection of content ആണ്. Selecting the content means deciding on what to write and what to exclude. നേരത്തെ prior സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, what will you write, what will you take from the case note, and what is to be excluded, what is to be eliminated. ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കേസ് നോട്ട് ഉണ്ടാവും, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ചിലപ്പം മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഒക്കെ വേണ്ടാത്ത കേസുകളായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ അവിടെ ചെന്ന് the patient is married എന്ന് എഴുതിയിട്ട് there is no use അല്ലെ. അപ്പം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് പരമാവധി എക്സ്ക്ലൂഡ് തന്നെ ചെയ്യണം. കീ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഡിസൈഡ് ഓൺ വാട്ട് ടു റൈറ്റ്. Organization, that is segregation. How are you going to organize different paragraphs, different sentences? How are you going to categorize? Okay, but select ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ ഉണ്ട് അല്ലെ. We have the selected data in hand. So how are you going to put these in places? How are you going to place these? അല്ലെ, categorizing the selected data as per the priority and logical order ആണ് next strategy. Layout, that is the structure. Okay, so how are you going to design your overall letter? Okay, introduction ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം upside down ആയിട്ട് jumbled ആക്കി ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ there should be a proper of order of ideas അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവണ്ടേ. So how are you going to arrange the chosen information affects the reader's understanding and access to details. Now why is this important? കാരണം ഒരു റീഡർ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു റീഡർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, if we are reading the letter, അതൊരു ഷഫിൾഡ് രീതിയിലോ ജമ്പിൾഡ് രീതിയിലോ ആണെങ്കിൽ, ക്യാൻ വി ഡിസേൺ എനിത്തിങ്, ക്യാൻ വി മേക്ക് എ പോയിന്റ് ടു എനിത്തിങ്, നമുക്ക് അതിനൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ കിട്ടാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ഓക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് എന്തോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ലോട്ട് കൺഫ്യൂസിങ് തിങ്സ് അല്ലെ. സോ ആ കൺഫ്യൂഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ്, റീഡറുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുമാണ് ലേ ഔട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. Now, data selection. The first strategy is selecting the data. How are you going to select the data? Okay, so there are three phases or three, sections in which you can choose the data. Relevant, അല്ലെങ്കിൽ relevance എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം റിലേഷൻ എന്നാണ്, ബന്ധം. അതായത് നമ്മൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, if the reader is a pulmonologist, okay, reader ഒരു pulmonologist ആണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്തായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് പ്രോബ്ലം, lung പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് എ COPD, chronic obstructive pulmonary disease ആണോ, പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി ആസ്മാറ്റിക് ആണ് സിൻസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതും? പേഷ്യന്റ് ഓക്യുപ്പേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഹി ഈസ് എൻ IT ടെക്നീഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ there is no use അല്ലെ. സോ if it is related, നിങ്ങളുടെ ഡയഗ്നോസിസ് ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ COPD ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അത് എടുക്കുക. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെലവെന്റ്. Irrelevant is a straight no. Okay, so it is a straight no. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ IT ടെക്നീഷ്യൻ പ്രൊഫഷൻ എഴുതുക, അതൊന്നും എവിടെയും ബന്ധവും കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. There is no connection in asthma and IT technician അല്ലെ. There is nowhere a possibility that this can turn into asthma, nothing അല്ലെ. There is no relation to it. So അവിടെ totally irrelevant ആയിരിക്കും. We can exclude that. Semi-relevant. Now this is something where it is a bit shady because it comes as a 50-50 chances. I'll give you a small example. ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ COPD പേഷ്യന്റ് തന്നെ എടുത്തു. ഓക്കെ, ആസ്മയുള്ളൊരു പേഷ്യന്റ് ആണ്. സപ്പോസ് ദ പേഷ്യൻസ് ഫാമിലി ഈസ് ഹാവിങ് ആസ്മ. ഓക്കെ, ഫാമിലിയിൽ ആസ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഹാവിങ് ആസ്മ. Suppose the patient is having a possibility of asthma.
ആസ്മ ഇല്ല, പക്ഷെ ആസ്മയുടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സിംറ്റംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആസ്മയുണ്ട്. അവരുടെ ഫാദറിനും മദറിനും അങ്കിളിനും സിബ്ലിങ്ങിന് വരെ ആസ്മ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ നമ്മൾ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എഴുതണം അല്ലെ. സോ 2 sides. If the patient is having the disease, there is no need of family history. If the patient is having suggestive symptoms, സാധ്യതകൾ മാത്രമാണുള്ളെങ്കിൽ we have to write the family history. കാരണം ഫാമിലിയിലെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പേഷ്യന്റിന് ആസ്മ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സെമി റെലവെന്റ്. That is like optional information. You can write if it is possible. If not, if your word count is exceeding, കുറെ നീണ്ടുപോയി ലെറ്റർ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അതും വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഓവർ ക്രൗഡ് ദ ലെറ്റർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ essay അല്ലെ. സോ വി ഹാവ് ടു കീപ് ഇറ്റ് ബ്രീഫ് ആൻഡ് കൺസൈസ്. So that is semi-relevant. There will be a slight relation to the content. You can include. If you want, you can exclude as well. So simple അല്ലെ. അപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും? നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻ നോക്കി കണ്ടന്റും കണ്ടീഷനും റീഡറുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം. Got it? Moving on. Segregation. How are you going to segregate the data? അപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, എഫിഷ്യന്റ്ലി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ ഉണ്ട്, എന്താണ് എഴുതണം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ്. How are you going to segregate this? So OET is recommending to segregate the data on 2 ways. ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ആവാം, സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയോളജിക്കൽ ഓർഡർ ആവാം. ക്രോണോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ടൈം ബേസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ. സോ there's a timeline. Suppose the patient is admitted on 13th July. അപ്പൊ 13th July മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആസ് എ ടൈം ലൈൻ. 13th July he was admitted, 14th July he underwent the surgery, 15th July he was shifted to the ward, 16th July നമ്മൾ ഡ്രസ്സിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ലൈൻ ബേസിലാണ് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ. നൗ ഡേറ്റ്സ് പറയുന്നത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പേഷ്യന്റ് പ്രസന്റഡ് ഓൺ May 2024 with the first symptom of diabetes. ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം ഓഫ് ഡയബറ്റീസുമായിട്ട് വന്നു May 2024. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും വിടുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെയും ജൂണിൽ തിരിച്ചു വരുന്നു, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ചെയ്തിട്ടും കുറയുന്നില്ല, കാരണം ഷുഗർ ഇൻടേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ജൂലൈ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയും മൂന്നാമത് പ്രാവശ്യം വരുന്നു, when the patient is diagnosed with diabetes. അവിടെ ഡയബറ്റീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. സോ 3 വിസിറ്റ് അല്ലെ. So May, June, July, that is a chronological order. So date തന്നെ നോക്കണമെന്നില്ല. This is where many people have this tendency to look for dates, specifically date മാത്രം നോക്കി അങ്ങനെ മനപ്പാടമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ക്രോണോളജി അല്ലെങ്കിൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം അത്രയേ ഉള്ളൂ, സമയം എന്നേ ഉള്ളൂ. സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്കിലെ സമയമല്ല, ടൈം പീരിയഡ് ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇവന്റ്സ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ മന്ത്, എ സീക്വൻസ് ഓഫ് മന്ത് ആവാം, ഇയർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ്സ് ആവാം. ഓക്കെ, സബ്ജക്റ്റീവ് ഐഡിയോളജിക്കൽ അതല്ലെങ്കിൽ തീമാറ്റിക് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, പെർട്ടൈനിങ് ടു എ തീം. ഒരു തീം ഉണ്ടാവണം അവിടെ. സോ OET എഴുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ there is one very special letter feature, എമർജൻസിയുടെ ഫീച്ചർ അല്ലെ. നമ്മൾ സാധാ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന പോലല്ല എമർജൻസി കേസസ് എഴുതുന്നത്. ഒരു എമർജൻസി ലെറ്റർ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അപ്പം മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഇതൊരു എമർജൻസി കേസാണ്. വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ അല്ലെ. മെനി പീപ്പിൾ നോ ദാറ്റ് അല്ലെ. സോ വൈ ഇസ് ദാറ്റ്? അവിടെയാണ് നമ്മൾ തിമാറ്റിക് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അർജന്റ് കേസ് ആയതുകൊണ്ടും സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മൾ ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യത്തിന് അർജന്റ് സിറ്റുവേഷന് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നു. Because patient will be on severe bleeding, അല്ലെങ്കിൽ maybe let's say പെരികാർഡിറ്റിസ് ഉണ്ടായ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും, അത് റപ്ചർ ആവും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഏർജന്റ് അറ്റൻഷൻ വേണം അല്ലെ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ലൈഫ് സ്റ്റേക്കിലാണ്, പേഷ്യൻസ് ലൈഫ് ഇസ് അറ്റ് സ്റ്റേക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രസന്റ് കാര്യം ആദ്യം എഴുതും. അവിടെ മെയ്യും ജൂണും ജൂലൈ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കത്തില്ല അല്ലെ. ദാറ്റ് ഇസ് എമർജൻസി കേസ്. അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയോളജിക്കലി നമ്മൾ ആസ് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റീവ്. ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പെർട്ടൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ടൈം ഓഫ് ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ചിലപ്പോൾ ക്രോണോളജി കാണും, അവിടെ ഒരു സീക്വൻസിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കാണണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ മിസ്സായി, ചില ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ മിസ്സായി പോയേക്കാം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ സബ്ജക്ട് ഓവർ. കാര്യത്തിനാണ് അവിടെ എന്താ പറയുക ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലാതല്ല ടൈമിനല്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദി സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. ഓക്കെ, structuring. Now, construction is thing. So we got the data,
we have segregated, we have categorized into 2 different categories. എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഏത് കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത് thematic ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ടൈം ബേസ്ഡ് ലെറ്റർ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഓൺ യുവർ ഹെഡ്. ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ ദിസ് ലെറ്റർ? That is what. Pencil eduthu, you have everything clear on your mind, but when you start writing, how are you going to design this? It is an art. Writing is an art. Here also, it is an art of writing. Okay, so construct your letter. Paragraphs, sentences. How are you going to construct this? That is a vital thing. Because as I said before, if it is jumbled, if it is, in the previous slide, you did not understand how to categorize. Time ആണോ തീം ആണോ വേണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് അവിടെ രണ്ടും ക്ലാഷ് ആയിട്ട് ഒന്നിക്കുവാണെങ്കിൽ your letter will be evident, your letter will be evident in chaos. അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും, ലെറ്റർ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും എഴുതിയ ആൾക്കൊരു ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഡിസോർഡേർഡ് ആണ്, ജംബിൾഡ് ആണ്, കെയോട്ടിക് ആണ്, കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. സോ അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. വൺസ് ദ ഫസ്റ്റ് 2 സ്ട്രാറ്റജീസ് ആർ ക്ലിയർ, സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് വെൽ. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ക്ലിയർ ആണ് എന്താണ് വേണ്ടത്, എന്താണ് വേണ്ടാത്തെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ സ്ട്രക്ചറിങ്. സെന്റൻസ് ഫോർമേഷൻ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ചെറിയൊരു വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു അഡ്വേർബ് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ മീനിങ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സം കേസസ്. Okay, I'll give you an example of Mr. Thomas. Okay, let's say Mr. Thomas admitted due to elbow fracture due to fall. Okay, അപ്പൊ കാര്യം പിടികിട്ടി അല്ലെ? മിസ്റ്റർ തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു എൽബോ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായി വീണിട്ട്. Okay, but that is not enough, alle. That is not enough when we go and live abroad, or that is not enough when we have to pass OET, alle. So there should be a proper structuring. Instead, I am saying Mr. Thomas was admitted due to an elbow fracture after a fall from stairs at home. See, അതിൽ തന്നെ ഒരു കംപ്ലീഷൻ, ഒരു ഫുൾനെസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? There is a meaning to it. So that is what the sentence formation is. There should be adverbs, there should be prepositions. That is where grammar also comes in. Without that, there is no proper sentence formation. So you have to structure it very clearly. And paraphrasing. Now many of this have the tendency, നമ്മൾ കേസ് നോട്ടിൽ കണ്ട കാര്യം അതേപടി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ സേഫ് സോൺ പ്ലേ അല്ലെ? നമ്മൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് വൊക്കാബുലറി ഒന്നും അധികമില്ല, പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു നല്ല വാക്ക് കണ്ടു, എവിടോ കേട്ടിട്ട് നല്ല വാക്കാന്ന് തോന്നുന്നു, എന്തോ നല്ലൊരു അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ്, വി ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് സിംപ്ലി. ദ തിങ് ഇസ്, അവിടെ തരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ, യു മൈറ്റ് ഹാവ് നോട്ടിസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇസ് a headline thing, alle. Headline, bullet points, headline, bullet points. But letter is not like that, alle. Letter is elaborate, alle. It has paragraphs. So നമ്മൾ പാരഗ്രാഫിലാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലെ? കുറെ സ്റ്റാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവിടെ, 2 or 3 സ്റ്റാൻസേഴ്സ് അല്ലെ, സോറി പാരഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? സോ യു ഹാവ് ടു പാരഫ്രേസ്. അവിടെ പാരഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ റീഫ്രേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസ് നോട്ടിൽ കണ്ട കാര്യം എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോപ്പർ സെന്റൻസ് ആക്കണം. Suppose in the previous question you saw that medical history, hypertension. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാത്രം ലെറ്ററിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ that will not work, അല്ലേ? So what you have to do? Patient has a medical history of hypertension since 1999. എന്ന് പറയുമ്പോൾ it becomes a complete sentence, and that is what they want from your letter. അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, just copy paste ആണെങ്കിൽ പിന്നെ there is no point, അല്ലേ? You have to elaborate the whole thing. Now ഇങ്ങനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ the thing is, this is where the vocabulary comes in. എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേർഡ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. We cannot repeat the same words. Okay, so that is why we have to know more words relating to that. Consequently എന്ന വാക്ക് many might have used, അല്ലെ? Consequently എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം as a result, അല്ലെ? അതിന്റെ പ്രതിഫലമായ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത്. So he was admitted with severe bleeding. Consequently, he was provided blood transfusion as a result. Okay, അപ്പൊ അതിന് 2 തരങ്ങളുണ്ട്. Therefore പറയാം, as a result പറയാം, consequently പറയാം. There are many ways. So we have to understand many ways so that we can use many ways in letter. Okay, അപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺസിക്വന്റ്ലി മാത്രം പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കൺസിക്വന്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ, അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ഹാവ് ടു വൈഡൻ അവർ വൊക്കാബുലറി സോ ദാറ്റ് വി കൻ പാരഫ്രേസ് ആൻഡ് റീഫ്രേസ് ഇൻ a letter, avoiding the repetition. Now, why is structuring important? Why is this strategy important? ആദ്യത്തെ 2 സ്ട്രാറ്റജി മതിയല്ലോ, ബാക്കി പിന്നെ ഞാൻ ലെറ്റർ എങ്ങനെയും എഴുതിക്കണം, അല്ലെ? Structuring is important because
content kitty, you know what to write, you know what the category is, but if you put it in random or jumble way, reader might not understand. Now, in real life scenario, if the reader does not understand these things, what will happen? കെയർ കൊടുക്കാനും പോരായ്മകൾ വന്നേക്കാം അല്ലെ? ബിക്കോസ് ലെറ്ററിനകത്ത് എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ ഐ ഗേവ് ദ പേഷ്യന്റ് a paracetamol and I left him home. അല്ലെ അല്ലെ ഐ ടോൾഡ് ഹിം ടു ഗോ ഹോം, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ലെറ്ററിനകത്ത് എന്നോട് ക്ലിയർലി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹൗ സീരിയസ് ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്ത് പേഷ്യന്റിനെ വിട്ടു എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഗ്രേവ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓവർ ദയർ. സോ വിച്ച് ഇസ് വൈ വി ഹാവ് ടു സീരിയസ്ലി സ്ട്രക്ചർ ദ പാരഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സെയിം ടോണിലെ സീരിയസ്നെസ് അവിടെ മനസ്സിലാവണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്പീക്കിംഗ് നമ്മുടെ ടോൺ അല്ലെ, നമ്മുടെ ഇന്റർനേഷനിൽ നമ്മുടെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ റൈറ്റിംഗിൽ ഇന്റർനേഷൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് നമ്മൾ എവിഡന്റ് ആക്കേണ്ടത് സ്ട്രക്ചറിങ്ങിലൂടെയാണ്. പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, ഏത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക, എംഫസൈസ് ചെയ്യുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ റീഡറിന് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, വിച്ച് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, വിച്ച് ഇസ് okay important. Okay, so got it. So these three are the strategies that you have to, you can use anytime even while practicing. Basically ഞാൻ ഇത് exam oriented ആയതുകൊണ്ട് എക്സാമിന് മാത്രമാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ even while practicing you can use the strategy and try it out. First is select the content properly based on the relation, segregate them according to the time based ആവാം, thematic ആവാം, and structure these selected information into proper sentences or paragraphs. That's it. Thank you for attending the webinar. So we at Elite Minds teach many such add-on tactics and strategies in detail through our online functional platform for OET. We have 15-day courses, 1-month courses, 2-month courses, even customized version of our courses that you can choose according to your personal preferences. We have live sessions daily, mock tests weekly, and we give daily materials as well as feedback from every trainer at your request. So do visit our website and know more about us through the number given on the screen. Thank you.